अष्टदिक्पालकाय नमः अष्टदिक्पालकाय नमः अष्टदिक्पालकाय नमः। ఇప్పుడు మనం ఎంతో మంది అందమైన భరతనాట్యం డాన్సర్స్తో ఉన్నాము. అయితే ఈ రోజు ఇంపార్టెన్స్ని వాళ్ళని తెలుసు. హాయ్ మ్యామ్, ఫ్రమ్ వేర్ యూ ఆల్ హ్యావ్ కమ్? We're all from Bangalore. Okay. So how does it feel dancing on Telangana Formation Day in Shilpa Ramam, that too in Hyderabad? This is a wonderful feeling because Shilpa Ramam has brought together so many wonderful artists from all over the country. So it's an honor to be a part of such a huge event. How do you want to define Bharatanatyam in your words? It's an art which is which spiritually uplifts an individual. Okay. And what do you want to say dancing over here? Hey. Like she said, it is a privilege to be a part of such a prestigious platform. To share the stage with some finest folklore from across the state and the country. So, and I think we are the only troupe that's performing Bharatanatyam, and to have commenced this evening with Bharatanatyam makes it even more special. So yeah, it's great. And you look really cute among them all because you're too short. And since how many years you are into this art form? From past 14 years. Past 14 years. So doesn't that pressure you wearing this heavy jewelry and this ornament and dancing on the stage for so long and many hours? Not at all. Yeah, actually in the summer. Not at all. When we start dancing, it doesn't feel like that. After 14 or each one of us have been dancing since at least 14-15 years. So we are used to all this now. It's become a part of us. So we don't when we get into the stage. Awesome. And since how many years you are into this art form? I'm also into this art from past 14 years. Okay. So this is my everything. It's like all of we artists spend most of the time in dancing. And how you feel sharing the stage with them? They're all my seniors and I really love sharing the stage with them because I'm dancing with good artists and recognized as Suparna Venkatesh ma'am students. So proud to tell we are her students. She'll take us to heights. Thank you so much, guys. Thank you. देवी वागेश्वरी लीला पुस्तकधारिणी वाणी ब्रह्माणि सच्चिदानंद स्वरूपिणी वाग्देवी वागीश्वरी लीला पुस्तकधारिणी वाणी ब्रह्माणि सच्चिदानंद स्वरूपिणी सर्वमंत्र फलप्रदे श्री विद्या सप्तमातृका सप्तस्वर देवते श्री चक्र निवासिनी सर्वमंत्र फलप्रदे श्री विद्या सप्तमातृका सप्तस्वर देवते श्री चक्र निवासिनी सर्वमंत्र फल सप्तमातृका सप्तस्वर देवते विजयेश्वरी जगदम्ब सत्रकाली भैरवी चामुंडी सिंहवाहिनी काली भैरवी चामुंडी सिंहवाहिनी महिषासुरमर्दिनी विजयेश्वरी जगदम्बा भद्रकाली जगदम्बा भद्रकाली भैरवी चामुंडी सिंहवाहिनी महिषासुरमर्दिनी विजय
విజయేశ్వరి జగదంబ భద్రకాళి భైరవి చాముండి సింహవాహిని మహిషాసురమర్దిని 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 డోల్ బృందం అంటారు. మా తాతల కాడికే తరతరాలు ఇదే బృందంలో మేము మా తండ్రులు చేసిండు, మా తాతలు చేసిండు, మేము కూడా అదే లెక్కన చేస్తున్నాం సార్. బాగా మొత్తం మేము ఢిల్లీ, ఎక్కడ మహారాష్ట్ర, చంద్రపూర్ ఎక్కడ రమ్మంటే అక్కడనే పోయి డోల్ బృందం అని ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం సార్. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ కూడా బాగా చాలా సార్లు వచ్చినాం. మన తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ కూడా బాగా చేసినాం మన కేసీఆర్ తో. చాలా రోజులు ఉంది మేము ఇదే ప్రోగ్రాంలో చేస్తున్నాము. మేము ఇంకా కూడా ఒక 40-50 మంది శిష్యులు చేసుకొని మాకు ఈ డోల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే బాగా ఇష్టం సార్. ఇదే మేము కంటిన్యూ చేసుకుంటా ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా కంటిన్యూగా పోయి చేస్తున్నాం సార్. అంటే మీరు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు? అసలు మీరు ఎంతమంది బృందం ఉన్నారు ఇక్కడ? మొత్తం ఇక్కడ సారు మేము 15 మంది ఉన్నాము. మాది పెద్దపల్లి జిల్లా, జులపల్లి మండలం. ఇక్కడికి సీమలపాటం మాది. ఇక్కడికి ఒక 15 మంది వచ్చినాం సార్. ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి ఉంది నృత్యం? ఉంది
ఇప్పుడు మేము చేయబట్టి 8 సంవత్సరాలు, అంతకుముందు మా తండ్రులు తాతల కాడికే ఉన్నాడు సార్. అదే మొత్తం అసలు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఇది? ఇక మా తాతలు అంటే 30 సంవత్సరాలు చెప్ప. అంటే ఈ డ్యాన్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటిది? అంటే అంటే మిగతా ఇప్పుడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చాలా ఉన్నాయి కదా, అంటే గోండు డ్యాన్స్ చూసాము, తర్వాత ఇప్పుడు లంబాడి డ్యాన్స్ చూస్తున్నాం, ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా. ఈ డ్యాన్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటి? ఆ చేతులకి అవన్నీ, ఆ మెడకి అవి చిత్రంగా ఉన్నాయి కదా. సార్ ఇది మరి కులవృత్తి లెక్కనే మేము దీన్ని ఖచ్చితంగా కట్టుకోండి. మేము కుర్మ వాళ్ళం, కులవృత్తి లెక్కన ఖచ్చితంగా ఎవరు ఇది గవ్వలు కట్టుకొని విన్యాసాలు ఎవరు చేయరు సార్. మా కుర్మ వాళ్ళే దీన్ని విన్యాసాలు ఉపయోగిస్తారు. పైకి ఎక్కైనా ఏదైనా అన్నీ మేము దీంతో చేస్తాం సార్. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఇది చేస్తా ఉన్నారు? ఎన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు? మేము 100 ప్రదర్శనలు ఇచ్చినాం సార్. మేము చంద్రపూర్ పోయినాము, మహారాష్ట్రలో ఇచ్చినాము, మా నాగపూర్ పోయినాం, హైదరాబాద్లో 100 పైన ఇచ్చినాం సార్. వినాయక చవితి కానీ, బోనాల పండుగ కానీ ప్రతి ఒక్కదానికి వచ్చి ఈ సైన్యాలతో ఈ గవ్వలతోటి మొత్తం మేము కట్టుకుంది ప్రోగ్రామ్ చేయం సార్. గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుందా ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి? ఉంటుంది సార్. మరి మీ పిల్లలు మీ తర్వాత తరం వాళ్ళకు కూడా ఇది నేర్పిస్తున్నారా? నేర్పిస్తాం సార్, కన్ఫామ్గా ఇది నేర్పించడే. మాకు ఇది అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ సార్.
నమస్తే అండి. నేను మీ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూశాను. మీరు సార్ అని చెప్పారు, మీరు గురువు గారు అని చెప్పారు. సో చెప్పండి సార్, అసలు ఈ డ్యాన్స్ ఏంటి, ఫామ్ ఏంటి? యాక్చువల్గా నా పేరు డాక్టర్ మల్లేష్ అండి. ఇది మా సంగారెడ్డి డిస్టిక్. మేము సంగారెడ్డిలో ఒక ట్రైబల్ ఆర్ట్స్ అకాడమీని నెలకొల్పాము. 1993లో స్టార్ట్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ అకాడమీ. ఈ అకాడమీ ద్వారా ఇప్పటివరకు త్రూఅవుట్ వరల్డ్లో యాక్చువల్లీ ఆస్ట్రేలియా అండ్ మలేషియా, సింగపూర్ అండ్ వియత్నాం కంట్రీలో పర్ఫామ్ చేస్తాము. అట్లా ఈ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీతో పాటు మన ఇండియాలో కూడా ఢిల్లీ, బాంబే, లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ బెంగళూరుకి చేస్తాము. ఇది యాక్చువల్ అంటే గోండు ట్రైబల్ డాన్స్, గుస్సాడి అంటే అల్లడితో చేసే నృత్యము. ఈ ట్రైబల్స్ రాజగోండుస్ ప్రతి దీవాలి ఫెస్టివల్లో వాళ్ళకు వచ్చే ధాన్యాన్ని రాసులుగా పోసుకొని చుట్టూ లయకనుగుణ అడుగులు వేస్తూ ఈ నృత్యాన్ని చేస్తారు. దీనిలో దాండా నృత్యం అనేది ఉంటుంది. దాదాపు ఇందులో 10 నుంచి 20 మంది కళాకారులు పాల్గొని గ్రూపుల్లో గుండ్రంగా తిరుగుతూ, వలయాకరంగా తిరుగుతూ ఈ చప్పట్లతో ఈ కేరింతలు కొడుతూ నృత్యం చేస్తారు. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మంచి కలర్ఫుల్ కాస్ట్యూమ్స్. అట్లాగే ఈ హెడ్ గేర్కి పికాక్ ఫెదర్స్ ఉన్నాయి చూస్తావా, అవి కూడా ఎందుకంటే వీళ్ళు అడవి జంతువులతో విన్యాసాలు చేస్తారు కాబట్టి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏవై జంతువులు ఎట్లా ఉంటాయో అనుకరణ ఇమిటేషన్ చేసుకుంటూ వాటితో నృత్యం చేస్తూ చాలా కన్విన్గా ఉంటుందండి. మీరు ఎంతకాలం నుంచి చేస్తున్నారు సార్ ఏదైతే కోచింగ్ కానివ్వండి, పర్ఫార్మెన్స్లు కానివ్వండి, ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారండి? దాదాపు నేను ఒక 20 years నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నాను. యాక్చువల్ ఏంటంటే నేను తెలుగు యూనివర్సిటీలో డిప్లొమా ఇన్ ఫోక్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఎంఫిల్ ఇన్ ఫోక్ ఆర్ట్స్, డాక్టరేట్ కూడా నేను 4 years బ్యాక్ డాక్టరేట్ తీసుకున్నాను ఈ జానపద కళల్లో. సో ఒకవైపు చదువుతూ మరోవైపు జాబ్ చేస్తూ కూడా ఈ కళలను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో మారుమూల గ్రామాల్లో ఎవరైతే ఆసక్తి ఉన్న యువకులకు అందరూ శిక్షణిచ్చి ఇలా ఆయా ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు ప్రదర్శన ఇప్పిస్తూ మరింత అణగారిపోతున్న కళ రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కళారంగాన్ని కొనుక్కున్నాను. సో తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినం రోజు పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం ఇక్కడ శిల్పకళా వేదికలో ఎలా అనిపిస్తుంది, మీకు ఎలా ఉంది? ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకోసమంటే ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎంతోమంది అమరులైన ఈ బంగారు తెలంగాణలో మన కళారూపాలకి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో సంకల్పంతో ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు మాకు ఈ బంగారు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఈ కళావేదిక శిల్పాలలో మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. మేమంతా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. థ్యాంక్స్ అండి, మీతో మాట్లాడి నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ మీ లుక్స్, మీ డ్రెస్సింగ్ కానీ ఇది కానీ చాలా బాగుంది. దీని గురించి చెప్పండి. ఈ మేకప్ ఏదో చేసుకున్నారు ఎందుకోసం అని, అంటే ఇది గెటప్, ఈ లుక్ అంతా ఒకసారి దీని గురించి. మేకప్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ జంతువులు ఏవైతే ఉంటాయి అడవిలో వాటిని ఇమిటేట్ చేస్తూ అనుకరిస్తూ, ఎగ్జాంపుల్ పికాక్ ఉంది, పికాక్ ఫెదర్స్, పికాక్ లాగా పరిగెత్తడము, అట్లాగే ర్యాబిట్ ఉంది, ర్యాబిట్ లాగా గెంతులు వేయడము, అట్లా రకరకాల డిఫరెంట్ జంతువులకి డిఫరెంట్ వాళ్ళ ఆకారంలో ఆకుల రసాలు ఏవైతే ఈ రసం ఉంటే ఆకుల రసాలు పెట్టుకొని మొగ ఫేస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వాటిని అనుకరిస్తూ చేసిన నృత్యమే ఈ గోండు గుసా నృత్యం. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Sing